ओम शांति 15 अगस्ट 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें हेल ईश्वरंकर पोष्य संतान तुमको पवित्र होई पवित्र दुनियार संपत्ति नेबाकु हेबो। यह अंतिम समय अटे सेथिपाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। तुम्हें हेल ईश्वरंकर पोष्य संतान तुमको पवित्र होई पवित्र दुनियार संपत्ति नेबाकु हेबो। यह अंतिम समय अटे सेथिपाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। प्रश्न वर्तमान समयर मनुष्य मानकु उट्ट पक्षीर उपाधि देई परिबा काहेकि? वर्तमान समयर मनुष्य मानकु उट्ट पक्षीर उपाधि देई परिबा काहेकि? उत्तर काहींकि ना उट्ट पक्षी को जेबे उड़ीबा को कहा जाए तेबे सीए कहे जे मोर डेणा नाही मु उट्ट अटे। जदि कहिबा जिनिस उठा तेबे कहिबो मु तो पक्षी अटे। सेहीपरि आजिर मनुष्य मानकर अवस्था अटे। जदि सेमानकु पचरा जाए जे तुमे निजको देवता बदल रे हिंदू काहींकि कहूछ तेबे कहंती देवता माने तो पवित्र अटंती आमे पतित अटू। जदि कहिबा ठीक अछि एबे पतितरु पावन हुआ तेबे कहंती फुर्सत नाही माया पवित्रतार डेणा ही काटी देइछि। सेथिपाई जे माने कहउछंती जे आमकु समय नाही सेमाने हेले उट्ट पक्षी। तुम पिला मानकु उट्ट पक्षी हेबार नाही। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किए कहिले निजको प्रश्न पचारिबाकु हेबो। मनुष्य माने ओम र अर्थ अनेक प्रकार करिछंती। बाबा कहिबा द्वारा गोटिए सेकेंड रे संपत्तिर अधिकारी होई जाउछंती। जदि पिला जन्म हेला तेबे कहिबे जे उत्तराधिकारी जन्म हेला। पुणी सी नाबालकरू साबालक होइथाए। एठारे भी सहीपरि होइथाए। बाबा को जानिल चिन्हिल एवं संपत्तिर मालिक हेल। एठारे तो तुमे बड़ ही अट। आत्मा को बाबांकर परिचय मिलिला। गोटिए सेकेंड रे बाबांकर संपत्ति मिलिला। पिला जन्म हेबा द्वारा ही बुझिबे जे बापर संपत्तिर मालिक हेबे। ये हेउछंती अविनाशी बाबा कहउछंती हे पिला मानी आत्मा जानिछि जे बाबा आसिछंती। तुम्भे माने जानिछ जे आमे बाबांक ठारू कल्प कल्प राजधानी नेउछु। जेपरि तुमे गोटिए सेकेंड रे विश्वर मालिक होई जाउछ। ओम अर्थ अहम मु आत्मा एहा मोर शरीर। मु आत्मा कहार संतान अटे? परमात्मांकर। बाबा मध्य कहउछंती मु ओम परमात्मा अटे मोर निजर शरीर नाही। केते सहज कथा। से माने भाबुछंती ओम अर्थात भगवान। तेबे समस्ते भगवान होई गले। भगवान तो जणे ही अटंती। सी कहउछंती जे मु तुमर बाप अटे। परमात्मा अर्थात परमात्मा जहां को सारा दुनिया डाकुछि जे हे पतित पावन आस। एपरि केही हेले कहिबे नाही जे परम पिता परमात्मांकर आत्मा मो द्वारा तुमको राजयोग शिखाउछंती। एक कथा काहाकु जणा ही नाही। न जानिथिबा कारणरू भगवानकर नाम कृष्ण लिखि देइछंती। सी ना राजयोग शिखाइथिले किंबा तांको पतित पावन बोली कहि परिबा नाही। सी तो हेउछंती स्वर्गर प्रथम संतान। सी प्रथमरु थिले पुणी शेषरे मध्य रहिबे। सेथिपाई तांको श्याम सुंदर बोली कहउछंती। प्रथम नंबर रे अछंती कृष्ण। पुणी 84 जन्म परे तांकर नाम ब्रह्मा रखा जाइछि। बाबा आसी पिला माननको पोष्य ग्रहण करूछंती। तुमे हेउछ ईश्वरंकर पोष्य संतान। तुमर माता अछंती पिता भी अछंती प्रजापिता मध्य अछंती। पुणी बाबा कहउछंती जे मो एहांक मुखरु कहूछि तुमे मोर संतान अट। तुमे कहूछ जे
ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର କଥା ଅଟେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି ନା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଳ୍ପର ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ ସମୟର ସଙ୍ଗମ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, ଆଦିରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଇଏ ହେଲେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ରଚନା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଲୌକିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାରଲୌକିକ ବର୍ଷା ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅକାଳରେ ମରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ଦୈବୀ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରହିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଜନଗଣନା ଯେବେ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି? ତେବେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଟୁ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ୟୁରୋପରେ ରହିଲା ବାଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ୟୁରୋପ ଧର୍ମବାଲା କହିବା କି? ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ବିଚରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ତେବେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ତ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତାମାନେ ତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଆମେ ତ ପତିତ ଅଟୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କିପରି ବୋଲାଇବୁ? ତେଣୁ ପୁଣି ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ପୁଣି ଥରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଆସିଯାଅ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୁର୍ସତ କାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଏହା ତ ବହୁତ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆସି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଉଟ ପକ୍ଷୀ ଅଟ। ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁନାହଁ? ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ପତିତ ଅଟୁ। ତାହାହେଲେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଓଟ ପକ୍ଷୀକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିବ ତେବେ ସିଏ କହିବ ଯେ ମୋର ଡେଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଓଟ ଅଟେ। ପୁଣି ଜିନିଷ ଉଠାଇବାକୁ କୁହ, ତେବେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ତ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତୁମର ପବିତ୍ରତାର ଡେଣା କାଟି ଦେଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷାର ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଟେ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଭୋଜନ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ ଖାଅ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖ। ମୁଁ ଆସିଛି ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତ କେହି ହେଲେ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ନଚେତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଦିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି।
ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପତିତ ନୀଚ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମୋ ମତରେ ଚାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା? ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାକୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଆମର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ଏହି ଶରୀରର ମାଲିକ ଅଟୁ, ଆମେ ମହାରାଜା ହେବୁ। ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିବ। ଏବେ ତ ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ଯେପରି ଆତ୍ମା ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ଯୁଗକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଆସିଲା ତ ରୌପ୍ୟର ଖାଦ ମିଶିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରକୁ ଗଲେ ତ ତମ୍ବା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ ମିଶ୍ରିତ, ତ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭୂଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ଅଳଙ୍କାରରୁ ଖାଦ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ଭସ୍ମ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବୁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ମିଳିବ। ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ ତ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୋରା ଥିଲ, ଏବେ ତୁମଠାରେ ଖାଦ ମିଶିଛି। ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୌହ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ମୁଁ ବଣିଆ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ରୂପୀ ଭଟ୍ଟିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୀ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଟ୍ଟି ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ମାନି ବାହାରିଛ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେହି ପାଣିର ଗଙ୍ଗାକୁ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ମାନି ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଏବେ ତ ତୁମେ ପତିତ ଅଟ। ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଥିଲା। ପୁଣି ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ର, ଲୌହ ଯୁଗ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ବାବା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧୋବା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଯୋଗରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ବାହୁବଳ ବାଲା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦୁଇ ଭାଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନିୟମ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଲହୁଣୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଗଲା। ତେଣୁ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଝିରେ ଲହୁଣୀ ଭାରତକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଲହୁଣୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ।
तेणु ता पूर्वरु तुमको बाबांकर श्रीमतरे निश्चित चलिबाकू पड़िबो। श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ एवं आसुरी मत द्वारा भ्रष्ट होइथांती। एहा हेउछि आसुरी पतित दुनिया। एठारे जणे हेले भी पवित्र नाहांती। पुणी पवित्र दुनिया रे जणे हेले पतित नथांती। एबे समस्ते पतित अटंती। गायन मध्य करुछंती, हे पतित पावन सीताराम। आमे सीता माने रावणर जेल रे पड़ी रहिछु। आत्मा रूपी सीता डाकुछंती जे हे राम आसी आमको उद्धार कर, पवित्र दुनिया को नहीं चल। जदिओ यह गायन करुछंती किंतु किछि हेले जानि नाहंती। जहा मन को आसुछि ताहा कहि देउछंती। रावण बिल्कुल सुआई देछि। एबे बाबा आसी जाग्रत करुछंती। परमपिता परमात्मा पतित पावन जे कि सृष्टिर रचयिता अटंती, तांकर जीवन कहानी को आमे जानिछु। ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं लक्ष्मी नारायणकर जीवन कहानी को मध्य आमे जानिछु। लक्ष्मी नारायणकर 84 जन्म गुड़ी को मध्य आमे जानिछु। तेबे संपूर्ण ज्ञानी होई गलु ना। तुमे कृष्णकर मंदिर को गले बुझिबो जे ये सत्य जुगर प्रथम राजकुमार थिले। एबे अंतिम 84तम जन्म रे ब्रह्मा होइछंती। एहा मध्य बहुत बुझिबार कथा अटे। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती, पिला माने तुमको सावधान रहिबाको हेबो। केबे काहाको दुख दियो नाही। बाबा तो दुख हरता सुख करता अटंती ना। तुमे मध्य 5 विकारर दान देउछ। दान देले ग्रहण छाड़ी जाए। ग्रहण लागिले फकीर माने कहंती जे दान दियो। एबे बाबा कहउछंती, मोर प्रिय पिला माने विकारर दान दियो। तेबे सर्वगुण संपन्न होई तुमे देवता होई जीवो। दुखर ग्रहण छाड़ी जीवो। तुमे सुख धामर मालिक होई जीवो। सेथि पाई 5 विकारर दान दिया जाई थाई। एहा तो बहुत उत्तम अटे ना। एबे तुम उपरे विकारर ग्रहण लागिबा द्वारा एकदम कला होई जाइछ। मु तुम ठारू विकार मागुछि, आउ किछि मागु नाही। बाबा बुझाउछंती जे एबे तुम मानको आत्मा अभिमानी हेबाकू पड़िबो। मु आत्मा अटे, मते परमात्मा को याद करिबाकू हेबो। संपत्ति तांको ठारू नेबाकू हेबो। सेथि पाई देही अभिमानी हुओ। देवता माने आत्मा अभिमानी होइछंती। एबे मते याद करिबा द्वारा तुमर पाप भस्म होई जीवो। मु तुमर रक्षा करिबी। जदि तुमे मते मने न पकाइबो तेबे मु तुमर किपरि रक्षा करिबी। बाबा केते बुझाउछंती। एही कथा कोनोसी शास्त्र रे नाही। से सबु हेउछि भक्ति मार्गर कथा। बाबा तो तुमको सद्गति को नहीं जीवा पाई पाठ पढ़ाउछंती। मु एही शरीर द्वारा तुमको बुझाउछि। एहा मोर शरीर नुही। एहा तो तांकर पुरुणा जोता अर्थात शरीर अटे। मु धार सूत्र रे नेछि। मु एहांक शरीर रे प्रवेश करुछि, पुणी पवित्र करुछि। केते भल भावरे बाबा बुझाउछंती। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। बाबांकर श्रीमतरे चली संपूर्ण निर्विकारी हेबाकू पड़िबो। पाठ पढ़ा द्वारा विश्वर राजत्व नेबाकू हेबो। आत्मारे जो खाद मिशिछि ताकू जोग अग्नि द्वारा बाहर करबाकू हेबो। बाबांकर श्रीमतरे चली संपूर्ण निर्विकारी हेबाकू पड़िबो। पाठ पढ़ा द्वारा विश्वर राजत्व नेबाकू हेबो। आत्मारे जो खाद मिशिछि ताकू जोग अग्नि द्वारा बाहर करबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट। आत्म अभिमानी होई बाबा को याद करबाकू हेबो। जेते जेते बाबा को स्मृति रे रहिबो सेतिकी बाबा रक्षा करि चलिबे। आत्म अभिमानी होई बाबा को याद करबाकू हेबो।
ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ସେତିକି ବାବା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବେ। ବରଦାନ ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନଷ୍ଟ ମୋହ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନଷ୍ଟ ମୋହ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ପଣିଆ ଥାଏ ସେଠାରେ ହଲଚଲ ଥାଏ। ମୋର ରଚନା, ମୋର ଦୋକାନ, ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା, ମୋର ଘର, ଯଦି ଏହିଭଳି ମୋର ପଣିଆକୁ ଟିକିଏ ବି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବ ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମିତ ଭାବନାର ମୋର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବେହଦ୍ର ମୋର କୁହ। ତାହା ହେଲା ମୋର ବାବା। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରି ଚାଲିବ ତେବେ ସେବାର ଫଳ ଏବଂ ବଳ ଆପେ ଆପେ ମିଳି ଚାଲିବ। ଯଦି ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରି ଚାଲିବ ତେବେ ସେବାର ଫଳ ଏବଂ ବଳ ଆପେ ଆପେ ମିଳି ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।